بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام مضامین تراویح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مضامین تراویح یعنی اس پروگرام میں قرآن عظیم الشان کا وہ حصہ جو تراویح میں تلاوت کیا جاتا ہے، ان کے اندر جو مضامین ہے، اس میں جو موضوعات ہے، ان موضوعات اور مضامین کا ایک مختصر سا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 26ویں تراویح اور 26ویں تراویح جو ہے سورہ الممتحنہ یعنی سورہ الحشر اور سورہ ممتحنہ سے لے کر سورہ طلاق تک 6 صورتیں جو ہے وہ تلاوت ہوئی ہے، تو اس میں جو مضامین ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ذہن میں یہ رہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بس وہ رخصت ہونے والا ہے، اور اب ہم نے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ مطالعہ قرآن کر رہے تھے، تدبر قرآن اس پہ قرآن پہ کر رہے تھے، تو اس کو تھوڑا سا سپیڈی اپ کرنا ہوگا، اور 27ویں رات اور 29ویں رات تاک راتیں ہمارے باقی ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا جو ہے وہ بھی ہے ان راتوں میں۔ بہرحال وہ 21ویں بھی ہے، 23ویں بھی ہے، تاک راتیں ہیں، لیکن ہم نے اس کو 27 اور 29ویں رات میں بھی تلاش کرنا ہے۔ تو یہ سورہ الحشر ہے۔ سورہ الحشر جو ہے یہ جو بنیادی مضمون ہے وہ غزوہ بنو نذیر سے متعلق ہے، لیکن یہ ویسے تو کل کی تراویح میں یہ تلاوت ہوئی تھی، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اس کا جو ترجمہ ہے، مضمون ہے، وہ بیان نہیں کر سکے تھے، تو آج وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدنی یہ صورت ہے اور یہ جنگ احد کے بعد وقوع پذیر ہوا ہے۔ یہودیوں کے جو 3 قبائل تھے مدینہ میں مقیم تھے، اس میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بڑے 3 قبیلے تھے، تو ان کا جو میثاق ہوا تھا، طے ہوا تھا ان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال آئی ہے وہ اس میں بیان ہوئی ہے۔ آن وسلم کی قتل کی سازش جو ہے وہ یہودیوں نے معاہدہ تو کر لیا تھا، لیکن اپنی روایتی دروغگوئی، ہیلہ سازی اور دھوکہ بازی کی وجہ سے وہ اس پر جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ پھر عبداللہ بن ابی جو تھے، وہ سارا مضمون یہاں پر اس کے ساتھ بڑی تفصیل میں بیان ہوا ہے۔ لیکن اس میں جب ہم آتے ہیں تقریباً اس کی جو آیت نمبر آپ 7 پر آ جائیے گا، تو یہاں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ اس کو آج ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ جو کچھ اللہ کا رسول آپ کو دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر لے تو اس سے منع ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ 3 الفاظ یہاں پر اگر تھوڑا سا رک کے غور، سوچ، فکر اور تدبر کیا جائے تو ہم یہاں سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، کہ جو اللہ کے رسول دے، یعنی اللہ کے رسول نے جس طرح کہا ہے، جس طرح فرمایا ہے، اس پہ عمل کرے، اور جس طرح سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائے، اور اللہ سے جو ہے ہم ڈرے۔ تو یہ اس کے اندر یہ 3 الفاظ اگر اس پہ غور کیا جائے، سوچ اور تدبر کیا جائے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں یہاں سے مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنو، اس کا جو ہے آپ کا دوسری تقریباً یہ رکوع ہے، اور پھر یہ 18 نمبر آیت ہے، اس میں پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہاں سے اگر آپ شروع کر لے اور پھر آگے چلتے جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ہمارے لیے اس میں یعنی ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اس کا جو آخری چند آیتیں ہیں، یہ آخری آیتیں بہت اس کا جو اللہ رب العزت کی جو اسماء ہیں ان کا بیان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو بھی جو ہے تیاری کرنے کے لیے، موت کے بعد کی تیاری پر جو ہے اس میں زور دیا گیا ہوا ہے۔ یہ جو آخری رکوع ہے اس کی، تو اس کو بھی ہمیں پڑھنے کی جو ہے عادت ڈالنی چاہیے، اور سورت کی جو آخری 3 یہ جو آیتیں ہیں
اگر ان میں اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہے اس کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے یہ، تو ان ناموں کو ایک ایک کو ذرا پڑھ کے اور اس پہ غور اور سوچ اور فکر اور تدبر ہمیں کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الممتحنہ، سورہ الممتحنہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئی اور ازراہ احتیاط امتحان کر لیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی جو خواتین مکے سے مدینہ ہجرت کر رہی آ رہی ہوتی ہے تو ان کا بتایا گیا کہ آپ ان کا ایک آزمائش لے لیا کرے، ایک امتحان لے لیا کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ جاسوس بن کر جو ہے وہ آئی ہو۔ اور پھر اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہے، حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کا خط، جو پہلا مضمون یعنی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ جو ہے کہ اس خط سے متعلق ہے، جو فتح مکہ کے لیے آن وسلم کی روانگی سے قبل انہوں نے سردارانی مکہ کو جو ہے وہ خفیہ طور پر روانہ کیا تھا۔ اور یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، لیکن چونکہ مکہ کے اوپر مسلمان جو ہے روانگی سے قبل انہوں نے وہاں خط بھیجا اور اس خط کے ذریعے سے ان کو خبردار کرنے کی وہ کر دی کہ وہ اپنی تیاری کر لے، کیونکہ ان کے بال بچے اور جو ساری چیزیں تھی وہ وہاں پر موجود تھی۔ تو وہ بعد میں انہوں نے اعتراف کیا۔ پھر جو خط کی برآمدگی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ایک خاتون جو ہے وہ یہ خط لے کر جا رہی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ صحابہ وہاں پہنچے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ خاتون وہاں پر آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی، اور وہاں پر ان کو مل گئی وہ خاتون، اس نے انکار کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے عرض کیا کہ جناب علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں بولتے، ان کی بات جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جناب علی اگر آپ خط دے دے وہ خاتون کو، تو وہ خاتون انکار کرتی رہی اور مسلسل وہ انکار کرتی رہی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ نے دھمکی کے طور پر ان کو کہا کہ اگر آپ خط نہیں دیتی ہے تو آپ کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، تلاشی جو ہے آپ کی ہم مکمل تلاشی لیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ جھوٹ ہو نہیں سکتی ہے، خط تمہارے ہی پاس ہے، لہٰذا اس خط کو جو ہے اب نکالنے کے لیے ہمیں جس طرح سے بھی ہو آپ کا جو ہے تلاشی لینا پڑے یا جو بھی ہو وہ آپ کو دینا ہوگا، بجائے اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ آپ خط جو ہے وہ خود دے دیجئے گا۔ اور پھر انہوں نے وہ خط نکال کے صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ اسی طرح اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے یعنی آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آغاز ہی میں یہ چیزیں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اسوہ حسنہ ہے، یہ آیت نمبر 4 ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں ان میں بھی جو ہے آپ کے لیے اسوہ حسنہ وہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ پورا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، تو یہ یہاں سے یعنی ہم جب استغفار کرتے ہیں تو واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نام آتے ہیں تو ان کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ، پھر مہاجرات جو مومنات ہے، یعنی سورت کے آخری میں حصے میں جو مہاجر خواتین تھی جو اس دور میں ہر جانب سے بالخصوص جو ہے وہ مکے سے جو آ رہی تھی مدینے کی طرف، تو ان کے متعلق ہدایات جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ مسلمان خواتین کافر ان کے لیے حلال نہیں ہے، نہ کافر ان کے لیے حلال ہے، اور یہ جب ہجرت کر کے آ جائے تو ان مومن خواتین کے نکاح ان کے کافر شوہروں سے ختم ہو جاتے ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی اگر بیوی ہے اور شوہر کافر ہو جاتا ہے، نکاح آٹومیٹکلی ختم ہوگا، اور اگر شوہر ہے بیوی کافر ہو جاتی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔
इसी तरह से फिर काफिरों को जो उनके ज़िम्मे माली मुतालिबा हो वो अदा कर दो, ख़वातीन को भी हक़ महर जो है वो दे दो, काफिर औरतें तुम्हारी निकाह में हैं उन्हें भी मत रखो, रुखे रखो, उन्हें काफिरों की तरफ जाने की इजाज़त दे दो। इस हुक्म के तहत मुसलमान औरतें काफिरों के सुपुर्द अब नहीं की जा सकती थी। अब जो उम्मे कलसूम बिनते अक़बा बिन अबी मुअैता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हिजरत करके मदीना पहुंची, तो उनका भाई जो है वो सुलह हुदैबिया के मुआहिदे की बुनियाद पर उन्हें वापस लेने के लिए आ गए। अगर मुसलमान उन्हें ये कहते कि हमें अल्लाह ने इन खवातीन को वापस करने से रोक दिया है, तो काफिरों के लिए ये एक दलील कोई हकीकत नहीं रखती थी। यानी उनके कोई हकीकत नहीं थी, वो इन चीज़ों को मानते नहीं थे कि फिर उसके बाद इसको फ़तह मुबीन रब्बे कायनात ने बयान कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बरादरान से फरमाया कि जिस मुआहिदे का तुम हवाला दे रहे हो उसमें मर्दों का जिक्र तो है, तुम्हारे सफीर ने औरतों का जिक्र नहीं किया था। तो इसके बुनियाद के ऊपर जो है ये मामला जो है वो हल हुआ। और फिर उसके बाद खवातीन से जो बेअत है, तो आयत नंबर 12 में उनका जो हुक्म दिया गया है कि मोमिन खवातीन बेअत के लिए आए तो आप उनसे अच्छे उमूर पर बेअत लें। वो अच्छे उमूर पर जो बेअत है ये बहुत ही पढ़ने के साथ ताल्लुक है कि हमें किन चीज़ों पर बेअत लेने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें ऐसी है कि जिस पर बेअत ली जा सकती है। वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, यानी शिर्क न करे, ये बेअत ली जा सकती है। मेरे साथ ये आहद करे, ये वादा करे कि आप शिर्क नहीं करेंगे। इसलिए आप देखते हैं जब हम लोग कहीं इधर उधर जाते हैं ये जो मुख्तलिफ जगहों पर, और फिर वहां खुद वो शिर्क के अड्डे होते हैं, बल्कि हम शिर्क पर बेअत करके आते हैं। तो बेअत जो है उसका बुनियाद ये है कि वो शिर्क न करे, चोरी न करे, जिना न करे, अपनी औलाद को कत्ल न करे, अपने हाथ पांव के आगे कोई बोहतान गढ़ कर न लाए, किसी अम्र मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी न करे। तो ये तकरीबन 6 चीजें थी जिन पर आप वसल्लम खवातीन से बेअत ली। और फिर उसके बाद औरतों से जो बेअत है उस औरतों से हाथ मिलाना वगैरह जो है उससे मना है। कि अबू दाऊद की एक रिवायत है कि आप वसल्लम ने एक मौके पर अपनी चादर को एक सिरे से पकड़ा और दूसरा सिरा औरतों से ने पकड़ लिया और फरमाया यही बेअत है, मैं औरतों से मुसाफहा नहीं करता। बहरहाल ये पूरी तफसीलात जो है वो इसी के अंदर सूरत अल मुमतहिना के अंदर बड़ी तफसील के साथ बयान हुई है। उसके बाद है सूरह सफ। और सूरह सफ यहाँ पर भी अगर हम इसको देख ले तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, इसकी ये दूसरी नंबर आयत करीमा, ये हमारे लिए यानी एक यूं समझ लीजिएगा कि एक आईना है। और यही एक ही आयत करीमा हमारी पूरी जिंदगी को जो है वो तब्दील कर सकता है। इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कुरान में हम देखते हैं या अहलल किताब, अहली किताब से खिताब होता है, अहली कुफर से खिताब होता है, या अय्युहन्नास पूरी इंसानियत से खिताब होता है। लेकिन कुछ जगहों पर कुरान अज़ीमुशान जो है वो मुसलमानों से मुखातिब होता है, जिसका मुखातिब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होते हैं। तो यहाँ पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, यानी क्यों वो बात करते हो जो तुम करते नहीं हो, यानी क्यों वो कौल करते हो, यानी क्यों उस बात का इकरार करते हो जो आपके अमल में नहीं है। यानी कौल और फ़िल के तज़ाद को ख़त्म कर दो। ये बहुत अहम आयत है कि अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो हमें वादे नहीं करने चाहिए लोगों के साथ। अगर हमें कोई काम नहीं कर सकते तो हमें उसकी जिम्मेदारियां नहीं लेनी चाहिए। इस्लाम जो है वो यकरंगी चाहता है, दो रंगी के खिलाफ है इस्लाम। इसीलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर जो लोग अल्लाह ताला को पसंद है वो लोग हैं कि युकातिलून फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। और ये बुनियान मरसूस इसकी जो आप तशरीह पढ़ेंगे तो जो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले लोग हैं ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये वो लोग कि जो बुनियान मरसूस हो, यानी जो डट कर खड़े हो, जम कर खड़े हो। जिस तरह वहाँ कि वो मत कहो जो तुम करते नहीं हो, इसी तरह अगर लड़ना है तो फिर लड़ो अल्लाह की राह में, डट कर लड़ो, जान लड़ा कर लड़ो, भागने की कोई गुंजाइश फिर तुम्हारे साथ नहीं है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत और दावत का तारुफ है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک جو ہے احمد، اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیدائشی نام تھے، دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا تھا اور والدہ ماجدہ نے احمد رکھا تھا۔ تو یہ دونوں اسما جو ہے یعنی اسماء گرامی قرآن مجید میں 4 مقامات پر جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن میں 4 مقامات پر آیا ہے، اور احمد کا لفظ جو ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، وہ صرف یہی پر سورہ الصف میں بیان ہوا ہے، یعنی یہاں پر آیا ہوا ہے، کہیں اور وہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد بعثت ہے وہ بھی بیان فرما دیا گیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ وہ بعثت مقصد جو ہے وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اب اللہ تعالیٰ وہ پورا جو ہے تجارت اللہ جو آپ کو بتاتا ہے، دنیا میں جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، تو آخرت کے لیے جو تجارت ہے، اللہ کے ساتھ جو تجارت ہے، اس کے تذکرہ رب کائنات نے کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرو، اپنے اموال سے، اپنے انفس سے، اپنی یعنی نفسوں سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حواریون کا جو تھوڑا سا تذکرہ ہے وہ آخر کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ یہ ہجرت مدینہ کے بعد آن وسلم کی ہجرت سے قبل مکے میں تقریباً یہ جو ہے وہ نازل ہوا تھا، اور جمعہ کی جو ہے اہمیت ہے اور وہ ساری چیزیں وہ یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر جب ہم اس کا جو دوسری آیت کریمہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یعنی یہاں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے جو بنیادی مقاصد ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور تقریباً یہ سورہ البقرہ کے اندر بھی ہے 3-4 مقامات پر، اور بھی اسی سے ملتے جلتے جو ہے یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم نے سوچنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے نازل فرمایا، یعنی کس لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کی آیاتوں کی تلاوت کرے مسلمان انسانیت پر، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، ویعلموہم الکتابہ، ان کو کتاب جو ہے پڑھائیں، والحکمت، اور حکمت۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو سورہ البقرہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کے بعد بھی چند مقامات پر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اور اگر یہ 4 چیزیں انسان کی سمجھ میں آ جائے، یا آج کے مسلمان کی سمجھ میں آ جائے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ ہمارا اصل مشن جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر اسی کے بعد جو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہاں سے یہ تقریباً آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 تک، یعنی اخیر تک، یہ جو جمعے کے دن کاروبار کے معاملات ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا کر لو تو پھر زمین میں ٹہل جاؤ، اپنا جو بھی کاروبار ہے وہ کرتے رہو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ لیکن یہاں پر وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کہ جمعے کے دن اللہ کو زیادہ کثرت سے یاد کرنے کا بھی تذکرہ موجود ہے، چونکہ جمعے کے متعلق احکامات ہیں۔ نماز کے لیے تیاری کرو، نماز جو ہے وہ پڑھ لو خضوع خشوع کے ساتھ، اور نماز کے بعد جو ہے پھر آپ جائیں اپنے کاروبار وغیرہ جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر سکتے ہو، اور جمعے کے دن پھر اللہ تعالیٰ کو روزانہ یاد کرنا۔ لیکن یہاں پر جمعے کا تذکرہ ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو اس دن بہت زیادہ یاد کر لیا کرو۔ اس کے بعد جب ہم آتے ہیں سورہ المنافقون، سورہ منافقون جو ہے مدنی سورت ہے، اور اس میں جو مضامین بیان کیے گئے اس کا ترتیب وار خلاصہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس میں یہ ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ، یعنی یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس پہ شہادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। नंबर 1, मुनाफिक कौन होगा कि वो झूठ बोलता होगा, यानी इकरार बिल लिसान अलग होगा और तस्दीक बिल कल्ब, कल्ब जो है वो अलग होगा। तो मुनाफिक झूठ बोलते हैं, तो जो झूठा आदमी है वो मुनाफिक होता है, यानी उसके अंदर मुनाफिक की एक खासियत या सिफत जो है वो बयान मौजूद होता है। दूसरा ये है कि मुनाफिक जो है ये बुज़दिल होते हैं, ये कभी इधर हो जाते हैं और कभी उधर हो जाते हैं। अगर ये वाला गालिब है तो कहते हैं आपके साथ हो, अगर बी गालिब है तो बी को कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद जो है ये अल्लाह के रसूल से इनको खुदा के वास्ते का बैर होता है, यानी ए भी बस अल्लाह के रसूल के साथ ये दुश्मनी रखते हैं। और फिर मुनाफिकीन का एक कौल यहाँ पर जो नकल किया गया है, और ये तकरीबन ग़ज़वा बनु मुस्तलक के मुहिम के दौरान जो अब्दुल्ला इब्न उबई या उनके साथियों ने या इस तरह जो मामला पेश आया था, आप उसको उसमें देख सकते हैं फिर तफसीर के साथ। वो यहाँ पर उसका तस्करा यहाँ पर मौजूद है कि इज़्ज़त जो है वो सिर्फ मुसलमानों की है और दूसरे लोगों की, मुनाफिकों की जो है वो कोई इज़्ज़त नहीं है। और या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ये जो आखिरी इसका रुकू है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारे ये माल और औलाद तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना कर दे। देखिए अल्लाह के ज़िक्र से मुराद ये है कि ये आपको कुरान की तिलावत से गाफिल न करने, ये आपको कुरान पर सोच फिक्र गौर और तदब्बर से गाफिल न कर ले, ये आपको नमाज से गाफिल न कर ले, ये आपको ज़िक्र अस्कार से गाफिल न कर ले, ये आपको उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर अमल से गाफिल न कर ले। और ये दो चीज़ें बहुत बड़ी आजमाइश है, एक माल और दूसरा औलाद। औलाद में भी इंसान जब घर में अंदर आ जाता है तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, नमाज जो है वो उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक किस्म का, इसी तरह उनके साथ गपशप में लगा रहता है तो फिर कुरान का पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है, वक्त नहीं निकाल सकता। इसी तरह अमवाल भी है कि माल अगर अल्लाह ताला ने दिया है तो इंसान चलता जाता है कि आज एक दुकान, कल दूसरा, परसों तीसरा, यानी मजीद जुस्तजू में लगा रहता है। इसी तरह अगर घर है, गाड़ी है, तो फिर उसी सोच में चलता रहता है कि घर 2 हो, 3 हो, इससे बड़ा हो, 5 की बजाय 10 मरले का हो, 10 मरले की बजाय 15 का हो, कनाल का हो, और इसी में सारी जिंदगी कपा लेता है। और फिर गाड़ियां हैं तो गाड़ी जनाब आज ये है, आज वो है, इसको तब्दील करना है, अब ये करना है, वो करना है, और उनकी सारी तवानाइयां सिर्फ उसी सिमत पे जो है वो लग जाती है। तो ये दोनों चीजें जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इनको एहतियात के साथ जो है इनको डील करना है, ऐसा ना हो कि आपको अल्लाह के जिक्र से गालिब जो है वो आपको गाफिल कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो ऐसा कर लेता है, अगर ये दोनों चीज़ें इंसान पे गालिब आ जाती है, ये याद रखना कि अल्लाह ताला जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से मना नहीं करता। आप के पास अल्लाह ने माल दिया है, अपने लिए शानदार और बेहतरीन घर तामीर कर लीजिएगा। आपको अल्लाह ने माल दिया है, अपने लिए बेहतरीन गाड़ी ले लीजिएगा। आपको अल्लाह ने माल दिया है, आप बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छा से अच्छा खाना खाते जाइएगा। आपको अल्लाह ने औलाद दी है, उनकी तालीम और तरबियत, उनके साथ वक्त गुजारना, ये सब कुछ करना है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप कुरान को छोड़ दे, ऐसा ना हो कि आप जो है सुन्नत को छोड़ दे, ऐसा ना हो कि आप नमाज को छोड़ दे, यानी ये चीज़ें जो है ये गफलत है। बाकी उसके इस्तेमाल में कोई जो है वो हरज नहीं है, लेकिन अगर जो गाफिल हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़उलाइका हुमुल खासिरून, ये खसारे वाली बात है। फिर ये सौदा, ये तिजारत, ये खसारे वाली है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, यानी मौत से पहले। हमारे यहाँ तो ये है कि फिर बाद में खैरात किया जाता है, बाद में जो है कुछ चीज़ें उसके अंदर नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअनफ़िक़ू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दी हुई है, मिन क़ब्ल अन यअतिया, उससे कबल के तुम में से किसी को मौत आ जाए, तो मौत से पहले खुद अपने हाथों से जो है वो खर्च करने का। तो बहुत अच्छी, यानी ये जो आखिरी चंद आयतें हैं उसको बड़े जो है तदब्बर के साथ हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद है सूरह अत-तग़ाबुन। सूरह अत-तग़ाबुन ये भी मदनी सूरत है, और इसमें अगर हम देखें तो पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, आसमान और ज़मीन और उसकी बादशाहत का तज़किरा, फिर
जो खलक़ अस्समावात वल अर्द, फिर इंसान की जो सूरत है इसकी बनाने की, ये तमाम चीज़ों का तज़किरा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिया है कि यानी अपनी तख्लीक के बारे में कि कैसा बेहतरीन तख्लीक और बेहतरीन शाहकार है ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। तो फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, तो लिहाजा जब अल्लाह ने ही पैदा किया है, तख्लीक तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़आमिनु बिल्लाहि, अब ईमान अल्लाह पर ले और किसी और के पास मत जाओ, उसके रसूल पर ले, और वन्नूरिल्लज़ी, और ये नूर यानी कुरान मजीद जो तुम्हारे पास है इस पे ईमान ले आओ। और फिर यौमा यजमउ लियौमिल जमअ, और फिर एक इसलिए ये ज़रूरी है कि एक दिन तुमने जमा होना है, यानी हमारा तो ईमान है, अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर अल्लाह के दरबार में हमने खड़े होना है। तो ये पूरा एक तारुफ एक बेहतरीन तरीके से रब्बे कायनात ने बयान फरमा दिया है, तो इसको बड़े गौर और तदब्बुर के साथ हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर इसी की तरह जो गुज़श्ता सूरत में हमने कहा तो इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, यानी उसमें भी यही मजमून बयान हुआ है। और फिर उसी के अंदर इन तुक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, यानी वहाँ भी इन्फाक का जिक्र, यहाँ भी इन्फाक का जिक्र जो है वो मौजूद है। तो ये दोनों सूरतों को बड़े गौर के साथ हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद सूरह तलाक, सूरह तलाक जो है चूँकि इसके अंदर जो ज़्यादातर इसमें जो मसाइल बयान हुए हैं वो इससे कबल सूरह अल बकरा और सूरह निसा के अंदर भी ही ये मसाइल जो है वो बयान हुए थे। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि तलाक में से, चूँकि ये एक हलाल अमल है, लेकिन हलाल अमाल में से ये अमल जो है अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है। और फिर उसमें कुरान में तलाक का ऐसा तरीका बयान किया गया है जिसमें तदरीज और हिकमत है, यानी ये जो अलाहिदगी है, तलाक का जो तरीका है, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। हमें नहीं मालूम कि तलाक किस तरह से दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्टेप बाय स्टेप जो है उसके कोई 3-4 महीने में जाके ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। और ये 3-4 महीने रब्बे कायनात ने इसलिए दिए हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी जो है अगर आपस में सुलह करना चाहे, आपस में राजी होना चाहे और जुदा नहीं होना चाहते, एक कोई भी अपने मसाइल है उसको हल करना चाहते, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनको टाइम मिलना चाहिए, उनको वक्त मिलना चाहिए सोच के लिए, फ़िक्र के लिए, मुशावरत के लिए। तो ये पूरा तरीक़ाकार जो है वो इसी के अंदर मौजूद है। लिहाजा इन मसाइल के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान को समझें। सूरह निसा, सूरह अल बकरा, सूरह तलाक के अंदर ये पूरा प्रोसेस मौजूद है। ये ऐसा नहीं है कि बस तलाक 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 कह के जो है वो आपने पूरा 10 सालों का, 5 सालों का और 15 सालों का जो रिश्ता है उसको ख़त्म कर दिया। कुरान उसके लिए, अल्लाह ने उसके लिए एक निसाब मुकर्रर किया है, हमें उस निसाब को समझने की ज़रूरत है। सामीन किराम, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। इस प्रोग्राम को आपकी समाअतों तक पहुंचा रहे थे हमारे स्टूडियो इंजीनियर वाजिद महमूद साहब। आप सुनते रहिएगा रिफा FM 102.2। असगर खान अस्करी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।